பார்த்து 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 அது எதுக்கையா பார்த்து போங்க நான் என்ன புரியல எனக்கு. அவ்வளவு பெரிய டிராபிக்கான்னு கேட்கிறேன். டிராபிக் கூட அதிகமா தெரியல எனக்கு, அதான் பார்த்து போனேன். தம்பி பார்த்து போங்கன்னா நீ பெசன்ட் நகர்ல இருந்து திருவான்மையூர் போற விஷயம் கிடையாது. சரி, நம்ம நாட்டுல இருந்து என்ன பல பேர் வேலை வாய்ப்பு தேடி வெளிநாடுகளுக்கு செல்றாங்க பாத்தீங்களா? ஆமா, அவங்களதான் நாங்க என்ன சொல்றோம், பார்த்து போங்க சாமி. நம்ம நாட்டுல இருந்து நிறைய பேர் வேலை வாங்குறதுக்கு வெளிநாட்டுக்கு போறாங்க. அவங்க ஒரு லீகல் அண்ட் ரெஜிஸ்டர்டு டிராவல் ஏஜென்ட்ஸ் மூலமா போக மாட்டாங்க. அது மட்டும் இல்ல, நிறைய பேர் டூரிஸ்ட் வீசா வாங்கி வெளிநாட்டுக்கு போறாங்க. இங்கில இருந்து தாய்லாந்து போய் அங்கேல இருந்து ரோடு மூலமா நடந்து ஒரு வியட்நாம், கம்போடியா, நிறைய கண்ட்ரிஸ், மயன்மாருக்கு போறாங்க. அங்க போய் அவங்க என்ன பார்ப்பாங்கன்னா, தே ஆர் ஃபோர்ஸ் டு ஒர்க் இன் த ஸ்கேம் சென்டர். அது ஸ்கேம் சென்டர்ஸ் என்னன்னா, உங்களுக்கு நிறைய கால் வருது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போறோம், டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போறோம், ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க, அந்த கால் எல்லாமே அங்கே இருக்கு ஸ்கேம் சென்டர்ஸ்ல இருந்து வருது. சோ அந்த ஸ்கேம் சென்டர்ஸ் ஒரு பெரிய நெட்வொர்க் நெக்ஸஸ் மாதிரி தான். சோ நம்ம ஆள் அங்கே போய் ஆக்சுவலி விக்டிம் ஆயிடுறாங்க. தே ஆர் பிகமிங் ஏ சைபர் ஸ்லேவ். So we call it cyber slavery. So when you are going to other countries like Thailand and somebody is asking you that we are giving you a job, so நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்பர் 1, லீகல் ரெஜிஸ்டர்டு டிராவல் ஏஜென்ட் மூலமா தான் போனோம். ரெண்டாவது, யாராவது உங்களுக்கு சொல்லிருக்காங்கன்னா இது டூரிஸ்ட் விசால கொண்டு போறோம், அப்புறம் உங்களுக்கு ஒர்க் விசா வாங்கி கொடுப்போம், அதை யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். தட் மீன்ஸ் கண்டிப்பா ஸ்கேம் இருக்கு. they are going to take you and put it into the scam centers. So இதே awareness பண்ணக்காக இதே protector general of immigrants and their office at Chennai, protector of immigrants, they organized this walkathon. I wish all of them a very best and hope that such awareness activities will sensitize our youth and prevent them from becoming a victim of cyber slavery and these scam centers. Thank you. Good morning to you all. I'm Surinder Bhagat, I'm the Protector General of Immigrants. I welcome the senior officers from the state government of Tamil Nadu who have joined for this walkathon, especially additional DGP Dr. Vittal sir, NRT Commissioner Mr. sir, Honorary Consul Dr. Raghunathan, and all other colleagues, all other friends who have joined us in this initiative to spread awareness about legal and safe migration. ADGP sir has already briefed you about the perils of going abroad on tourist visa, and that too by not scrutinizing the antecedents of the employer who's posted advertisements on social media and inviting people to take up jobs in some of our Southeast Asian countries. So to spread awareness about safe and legal channels of migration, which is available to all Indians, that is through the eMigrate portal. Our aim here is to spread awareness, and this is the central theme of this Walk to Pongal campaign, as ADGP sir was mentioning, is to disseminate information about safe migration, and we hope through this walkathon we are able to spread information to all the nook and corner of the state of Tamil Nadu. And I'm so happy and so excited to see so many people turning up in large numbers. And this gives us more strength, more encouragement to continue this journey, to continue this campaign in other parts of India as well. I'm so happy that we are able to kickstart this campaign from Tamil Nadu. And I look forward to having more interactions with you as we walk along. Thank you very much. அனைவருக்கும் வணக்கம்.
எனது பெயர் கிருஷ்ணமூர்த்தி. அயலக தமிழர் நலத்துறையினுடைய ஆணையாளர் இருக்கேன். என்ஆர்டி டிபார்ட்மெண்டுடைய கமிஷனர் இருக்கேன். இந்த வெளியுறவுத்துறையின் மூலமாக வெளிநாடு வேலையை செல்வதற்கு அந்த பதிவு பெற்ற முகவர்கள் மூலியமா தான் செல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த விழிப்புணர்வுக்காக இன்றைய தினம் இந்த வாக்கத்தான் நிகழ்ச்சியை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம தமிழக அரசு பொறுத்தளவுல என்ஆர்டி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து இதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் நம்ம பிஓடி பிஜியோட சேர்ந்து மற்ற துறைகளோட சேர்ந்து நடவடிக்கைகள் எடுத்துட்டு இருக்கோம். முக்கியமா சென்னையில இருக்கிற நம்ம அலுவலகத்திலையும் பிளஸ் இந்த 7 மாவட்டங்கள்ல புலம்பெயர்ந்து செல்லக்கூடிய தொழிலாளர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற கருதக்கூடிய மாவட்டங்கள்ல ப்ரீ டிபார்ச்சர் ஓரியன்டேஷன் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அங்க இருக்கிற என்ஜிஓஸோட சேர்ந்து நம்ம வந்து ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அது போக எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து 24 மணி நேரம் இன்று 7 மணி நேரம் சேவை, கட்டணம் இல்லாத சேவை, அதை வந்து நம்ம இதுல வந்து தேவைப்படுற ஐயப்பாடுகளை தீர்க்கிறதுக்காக நம்ம வந்து உருவாக்கி இருக்கோம். இது போக வெளிநாடுகள்ல வந்து அங்க இருக்கிற தமிழ் சங்கங்கள் அமைப்புகள் அவங்களோட சேர்ந்தோம், முக்கியமா வளைகுடா நாடுகள்ல இருந்தோம், மலேசியா நாடுகள்ல இருந்தோம் நம்ம வந்து பேராலீகல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இங்க இருந்து வெளியில புலம்பெயர்ந்து செல்லக்கூடிய வேலையாட்களுக்கும் அவங்களுக்கு அங்க இருக்கிற பிரச்சனைகள்ல ஏதாவது அவங்க சந்திக்க நேர்ந்தா அதனுடைய அதை சால்வ் பண்றதுக்கும் நம்ம இந்த பேராலீகல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அப்பாயின் பண்ணியிருக்கோம். இது போக காவல்துறையில இதுக்காக ஒரு என்ஆர்டி செல்லுன்னு வந்து ஒரு கிரியேட் பண்ணி ஒரு எஸ்பிக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா இதுக்காக அப்பாயின் பண்ணி சிறப்பா செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம இது போக இதன் தவிர அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் இதே மாதிரி அவேர்னஸ் கேம்பெயின் நடத்தணும் அப்படின்ட்டு அங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் கேம்பெயினும் நடத்திட்டு இருக்கோம். இந்த நடவடிக்கையினால பிளஸ் இப்போ வந்து நம்ம பிஓஇ வந்ததுக்கு அப்புறம் காவல்துறையோட இணைந்து பதிவு பெறாத முகவர்கள் மேல நல்ல சிறப்பா நடவடிக்கை எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதனால இதனுடைய அந்த நம்பர்ஸ் வந்து தீவிரம் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. வருங்காலத்திலையும் நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்து வேண்டுகோள் என்ன கொடுக்குறோம்னா, பதிவு பெற்ற முகவர்கள் வெளியுறவுத்துறையில பதிவு பெற்ற முகவர்கள் வந்து 200 பேருக்கு மேல தமிழ்நாட்டுல இருக்காங்க. அவங்க மூலியமா மட்டும் நீங்க வந்து வெளிநாட்டுக்கு போகும்போது உங்களுடைய வெளிநாட்டு வேலையும் மற்றதும் சிறப்பா அமையும் கேட்டுக்கோங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். ராஜ்குமார், குடிபெயர்வோர் பாதுகாவலர், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி. ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் எமிகிரன்ஸ் மெட்ராஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்குலாம் ஒரு பெரிய இதா சர்ப்ரைஸா இருக்கும். 1847 ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஆபீஸ் ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் எமிகிரன்ஸ் மெட்ராஸ். அதான் குடிபெயர்வோர் பாதுகாவலர் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி. நீங்க எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க, வெற்றி கொடிக்கு படம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க. நிறைய பேர் வந்து ஃபேக் டீடைல்ஸ் மூலமா போயிட்டு காசு கொடுத்து ஏமாறுறது எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க. இப்ப ஒரு படி மேல போய் என்ன நடக்குதுன்னா, வெளிநாட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க. ஆனா எப்படி கூட்டு போறாங்கன்னா, பேங்காக் வழியா வந்துட்டு லாவோஸ், மயன்மார், கம்போடியா கூட்டிட்டு போயிட்டு அங்க போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஸ்கேமிங் கம்பெனில போட்டாங்க. ஸ்கேமிங் கம்பெனினா நம்ம நினைக்கிறோம் இவங்க ஸ்கேமா வர்றாங்க. இல்ல, அங்க போனதுக்கு அப்புறம் நம்மள ஸ்கேம் பண்றதுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஒரு சைபர் ஸ்லேவா யூஸ் பண்றாங்க. அதான் நம்ம சைபர் ஸ்லேவரி அப்படின்னு சொன்னோம். சார் சொன்னாரு அதை பத்தி. இது என்னன்னா, இவங்க போய் ஏமாறதோட நடக்குது. அங்க போனதுக்கு அப்புறம் நம்மளும் ஏமாறோம். நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய எக்கனாமிக் லாஸ் ஆகுது நம்ம நேஷனுக்கு. அது நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க பிடிக்கலாம் திருப்பி வரலாமா, அதுவும் கிடையாது. ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் கொடுத்தாதான் அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்றாங்க. அப்படிங்கிறாங்க 2 லட்சம் 3 லட்சம் கொடுத்தாதான் ரிலீஸ் பண்றாங்க. நாம போய் மாட்டிக்கிறோம். இதுக்காக தான் இந்த நடைமுறை நம்ம நடத்துறோம். இதோட டேக்லைன் பாத்தீங்கன்னா, பாத்து போங்க அப்படின்னு போட்டோம். நீங்க வந்து பாத்து போங்க அப்படின்னா சரி, எதை பாத்துட்டு போகணும், எதை பாக்கணும்னா முதல்ல அவங்க வந்து லைசன்ஸ் ஏஜென்டா, நேஷனல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரியால லைசன்ஸ் ஆன ஏஜென்ட் மூலமா தான் ஃபாரின் வேலைக்கு போகணும். அதை வந்து மத்த எந்த அப்ரூவல் தேவை. அதை எங்க பாக்கலாம் அப்படின்னா, emigrate.gov.in இந்த வெப்சைட்டை பாத்தீங்கன்னா, அந்த வெப்சைட்ல வந்து யார் யாரெல்லாம் லைசன்ஸ் ஏஜென்ட் அப்படின்னு இருக்கும். தமிழ்நாட்டுல வந்து அரௌண்ட் 200 ஏஜென்சிஸ் அவங்க மூலமா மட்டும் போனீங்கன்னா சேஃபா இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து போறது வந்து ஒர்க் வீசால தான் போகணும், டூரிஸ்ட் வீசால போகலாம்னு சொல்லுவாங்க. போயிட்டு வந்து பிரச்சனை மாட்டிக்காதீங்க. அது ரெண்டாவது. இது பத்தி நம்ம நிறைய எடுத்துட்டு இருக்கோம். தமிழக காவல்துறையா இருக்கட்டும், தமிழர் நலவாழ்வு துறையா இருக்கட்டும், என்ஆர்சியா இருக்கட்டும், தமிழக காவல்துறை நம்ம ஆபீஸோட நல்ல கோஆபரேஷன்ல நம்ம நிறைய ஒரு குழுவா இணைஞ்சு நம்ம வந்து ஒரு டீமா நிறைய பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம். இப்ப இந்த சைபர் ஸ்லேவரியில மட்டும் பாத்தீங்கன்னா வேற எங்கேயும் இல்லாத அளவுக்கு தமிழ்நாட்டுல வந்து 30க்கும் மேற்பட்ட கேஸ் 50 அரசு
இது வந்து இதான் அதிகமா கண்ட்ரியே வந்து நிறைய இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் எடுத்தது. So, நல்ல ஒரு கோஆபரேஷன் இருக்கு. இந்த காரணத்தால நிறைய அந்த இல்லீகல் ஏஜென்ட்ஸும் வந்து அது வரைக்கும் ஏஜென்ட் லைசன்ஸ் எடுக்காதவங்க ப்ராப்பரா வந்து முறையா பண்றதுக்கான முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So, வெளிநாட்டு வேலைக்கு போறது ஆல்வேஸ் இட்ஸ் குட். பட் ஆனா வந்து கரெக்டா முறையான வழியில சரியான பாதையில பார்த்து போகணும். நன்றி.